بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے، ایک صحابی حضرت ابو بکیر کی صاحبزادی جوان ہو گئیں تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہی کا نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہوں نے بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو بکیر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معمولات میں اس شادی کو ہرگز حائل نہ ہونے دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی یہ پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک عربی عورت ہند الخولانی سے بھی نکاح فرمایا اور وہ یمنی تھیں اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی شام کی طرف ہجرت کرنے سے قبل ان کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ کچھ روایات کے مطابق سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کے ہمراہ ملک شام میں ایک قبیلہ خولان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا، ہم دونوں نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عنایت فرمائی۔ ہم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا فرمائی۔ اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو گے تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے شام کے شہر دمشق کے ایک قبیلے خولان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہیں انہیں کچھ زرعی زمین بھی مل گئی اور پھر حضرت ابو رویحہ بھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاں اپنے اور اپنے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کی شادی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیاں دونوں بھائیوں کے نکاح میں دے دیں اور یوں خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال کے طور بدلے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، بلال گھر پر ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तुमने मेरे बिलाल को नाराज़ किया होगा। हिंद अल-खौलानी ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप बताएं, क्या उन्होंने मेरी कोई शिकायत की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ शिकायत की है, लेकिन वो हक़ पर है और तू गलती पर है। आइंदा ख्याल करना, मेरे बिलाल को किसी वक़्त भी नाराज़ न करना। इसके बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस आए तो हिंद अल-खौलानी ने माजरत कर ली और अपनी गलती का एतराफ़ किया। फिर कभी भी कोई आपस में इख्तलाफ न हुआ। इस्लाम ने नस्ली इम्तियाज़ का बुत यूँ तोड़ा कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना तैयबा में निकाह का इरादा ज़ाहिर फरमाया। कुरैश के मुंतखब उमरा ने उन्हें दामादी में कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। दाइए अस्समा में यूँ दर्ज है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना तैयबा के किसी मोहताज की तलाश में थे कि कुछ माल अता करें। इसी दौरान आपको आपका भाई आता दिखाई दिया जो यमन से आपको मिलने के लिए आ रहा था। जब आपके करीब पहुंचा तो कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ने जवाब दिया, मैं यमन से आ रहा हूँ, रिश्ता की तलाश में हूँ, कहीं मेरा निकाह हो जाए, क्या कोई बात बनी? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, लोग कहते हैं तू अरबी है और चाहता है कि यमन में रिश्ता हो जाए, लेकिन जब मुझसे पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है और तुम्हारा हसब नसब क्या है, तो मैंने सही सूरत हाल बता दी कि मैं हबशी हूँ और मक्का में पैदा हुआ और बिलाल बिन रिबाह का भाई हूँ। यमनियों ने जब आपका नाम सुना तो कहा, बिलाल को बुला लो, अगर वो तुम्हारे लिए फरमा दें तो हम तुम्हें रिश्ता देने को तैयार हैं, इसलिए मैं इतना तवील सफ़र तय करके हाजिर हुआ हूँ। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने भाई के साथ यमन रवाना हो गए। दोनों भाई सफ़र करके रात के वक़्त यमन में पहुँचे। सुबह होते ही आप अपने भाई को लेकर उस घर में तशरीफ़ ले गए जहाँ रिश्ता मतलूब था। उन्होंने आपसे भाई के मुतालिक पूछा तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये मेरा भाई है, न आदात का अच्छा है न दीन में सही है, चाहो तो इसे रिश्ता दे दो, चाहे तो इनकार कर दो। ये कहकर आपने मस्जिद का रुख किया। अभी आज़ान नहीं हुई थी कि इतने में हातिफ ने गैबी निदा दी, तुम खुद निकाह क्यों नहीं करते? तुम्हें किस चीज़ ने रोक रखा है? अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया और दौलत से भी नवाजा है और अब तुम आज़ाद भी हो, जबकि इससे कबल तुम ग़ुलाम थे। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हातिफ गैबी पर सोच में पड़ गए। आखिर फ़ैसला किया कि ज़रूर निकाह करना चाहिए। नमाज से फ़रागत के बाद अहबाब से मशवरा किया कि किससे रिश्ता लिया जाए। तय पाया कि आपका रिश्ता हिंद अल-खौलानी से मौजू है। आप हिंद अल-खौलानी के रिश्तेदारों के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, मैं बिलाल हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। मैं हबशी ग़ुलाम था और गुमराही में मुब्तला था। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत बख्शी और ग़ुलाम था, उसने आज़ादी बख्शी। रिश्ता दो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अल्लाह काफ़ी है। आले हिंद ने अर्ज़ किया, आप हमें मोहलत दें ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लें। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा पहुँच गए। कुछ अरसे के बाद यमनी भी मदीना तैयबा आ गए और मस्जिद नबवी में आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, हम यमनी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्ते के मुतालिक पूछने आए हैं, क्योंकि सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल है कि वो हमारी बहन हिंद से निकाह करें। हमने उनसे मोहलत मांगी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ, बिलाल कहाँ? तुम क्या समझ रहे हो? मेरा बिलाल बहिश्ती है। अब हिंद अल-खौलानी के रिश्तेदारों की आंख खुली कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बड़ी शख्सियत हैं, उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यार है। इसलिए निकाह की ठान ली और फ़ौरन रिश्ता सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कर दिया। हिजरत मदीना के बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अहले सुफ़ा में शामिल हो गए थे। अहले सुफ़ा में से अगर किसी का निकाह हो जाता
تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز نااہل ہونے دیا۔